Hello, dear students. Happy morning and hope you're all doing well and preparing well for the coming SSC public examinations. And in this short video, we would like to help you understand this very important element of section C, creative expression, question number 37A, framing WH questions to get underlined part as an answer. So most of the students do feel difficult that in terms of understanding the underlined word and framing the appropriate question is somewhat troublesome and confusing. So I am doing a second video to simplify it, and we will be also focusing 3 important exclusive example paragraphs from SCERT model paper to discuss and arrive at the appropriate WH questions to score 10 marks easily and effortlessly. So without any further ado, dear students, let's get started. So what are the WH questions which you can see in the given image? Here we have starting with who, which, whose, why, how, what, where, when. And we also have H word, which means how long, how much, how many, and how far. All those examples also, all those H word questions do matter, but very rare to figure in this question paper. But let us also look at the framework for framing WH questions. Very important, dear students, how to answer these WH questions easily. So number one is not identifying. First of all, look at the underlined part in the given question paper. So look at the means, observe carefully the underlined part, read the paragraph and very carefully for specific information that is underlined. So number one step. Step 2, select the appropriate WH question. So here I will be showing the examples just for preliminary understanding. Please do follow these slides. So manam ikkada who anedi people ki vaadtam, what anedi things ki, ideas ki, concepts ki vaadtam, when అనేది టైం రెఫరెన్స్ టైం రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం కోసం వాడతాం, వేర్ అనేది ప్లేస్ ఫర్ లొకేషన్, వై అనేది రీజన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, హౌ అనేది మేనర్, ప్రాసెస్ అండ్ డిగ్రీని మనం చెప్పడం కోసం ఈ యొక్క WH క్వశ్చన్ని, హెచ్ వర్డ్ క్వశ్చన్స్ని మనం వాడతాం. సో స్టెప్ నెంబర్ 3, construct the question. Formulate the question by placing WH word at the beginning followed by the necessary verb, helping verb and subject. Ensure that the question is directly related to the underlined part. So very important, మనము ఈ ప్రశ్న కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ముందరగా అండర్లైన్ పార్ట్ని ఆ యొక్క ఏమంటాము టార్గెట్ అండర్లైన్ వర్డ్ని ఆన్సర్ చేస్తుందా లేదా మీకు ఈ చక్కని ఎగ్జాంపుల్తో బోలీ లెసన్లో చెప్పబోతున్నాను. సో వెయిట్ ఫర్ the perfect timing. Please do stay tuned and do subscribe with your friends and for more interesting, educationally enriching English contents. So review for clarity. So మీరు ఫ్రేమ్ చేసిన తర్వాత క్లియర్గా అండర్స్టాండబుల్గా ఉందనేది ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుంటే మీకు 10 మార్క్స్కి 10 మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం. Boli was a girl who had stammer. Very simple paragraph I am taking here for understanding. So at the end, I will be showing the important exam-oriented paragraphs. If you prepare those 3, definitely you will get the maximum score. She was not as beautiful as her sisters, but she was kind-hearted. One day, she decided to go to school. సో ఇది మన ఎసెన్స్గా తీసుకున్నాము ఈ పారాగ్రాఫ్ని. సో అండర్లైన్ పార్ట్ చూస్తే Boli was a girl who had a stammer. She was not as beautiful as her sisters. One day she decided to go to school. ఇవి అండర్లైన్ పార్ట్స్ అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనము WH క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి హూ అనేది ఫస్ట్ మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన స్లైడ్లో హూ వాజ్ బోలీ అని మనం క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ద క్వశ్చన్ అడ్రసెస్ ది ఐడెంటిటీ ఆఫ్ బోలీ. సో హూ వాజ్ బోలీ? Boli was a girl who had a stammer. Next, what was Boli's condition? This question focuses on the specific characteristics of mentioned characteristic of Boli mentioned in the paragraph. Next, when did Boli decide to go to school? This question seeks information about the timing of her decision. So ఈ విధంగా మనము ఒకసారి
ఇచ్చిన అండర్లైన్ పార్ట్స్ని విశ్లేషించుకొని అప్రాప్రియేట్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో హెల్పింగ్ వర్బ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ స్ట్రక్చర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో ఈ అంశాలన్నీ నేను రాబోయే స్లైడ్లో మీకు బేసిక్ అంటే ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ నుంచి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకెళ్తున్నాం. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ కర్సరీ గ్లాన్స్ అట్ ది స్లైడ్స్ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ with the help of Sri Nataraj sir, ZPHS Karkamukkala of Vidapanakal Mandal. WH words are question words. These words are used to frame questions. Very basic. There are about 9. So remember these 9. So nobody will go beyond these 9 types of WH and H word questions. So as I told you, who, what, when, where, why, which, whose, how, whom, and how old, how many, how far, how much, how long, how often, what kind, what time. సో ఇక్కడ కూడా మనము వీటిని ఎలాబరేట్ చేసుకొని ఒక వర్డ్ కాంబినేషన్తో కూడా మనము డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, హౌ ఓల్డ్ ఎంత వయసు, హౌ మెనీ ఎంత, హౌ ఫార్ ఎంత దూరం, హౌ మచ్ ఎంత, హౌ లాంగ్ ఎంత పొడవు, ఎంత షార్ట్, హౌ ఆఫన్ ఎంత తరచుగా, వాట్ కైండ్ ఎలాంటి, వాట్ టైం ఏ టైంలో, ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్ మనం బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయవచ్చు. సో మనం ఆల్రెడీ ఇది మనం ముందు స్లైడ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. హూజ్ అనేది పొజిషన్, హూమ్ అనేది పీపుల్, విచ్ అనేది చాయిస్, వై రీజన్, వేర్ లొకేషన్, వెన్ టైమ్ ఆఫ్ ఈవెంట్, వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్, హూ అనేది పర్సన్, హౌ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ వే, మేనర్ ఆర్ ఫామ్, ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ మనకి హౌ ఓల్డ్ ఇవి కూడా చెప్పాము. తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మనం డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ని రెండు విధాలుగా చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇన్ ద సెంటెన్స్ దెర్ ఆర్ 2 parts, అండర్లైన్డ్ పార్ట్ అండ్ నాట్ అండర్లైన్డ్ పార్ట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ డియర్ స్టూడెంట్స్. సో మనకి ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్లో సప్లిమెంట్ రీడర్లో వచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్లు మనకి అండర్లైన్డ్ పార్ట్ ఒకటి ఉంది, అండర్లైన్డ్ పార్ట్ని నాన్ అండర్లైన్డ్ పార్ట్ రెండును మనము కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. దెన్ వీ షుడ్ అబ్జర్వ్ నాట్ అండర్లైన్డ్ పార్ట్ ఫస్ట్. See if there is a helping verb or main verb. దీన్ని మనం రూల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్, డూ ఫార్మ్ బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్. ఈ రెండు రూల్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్లేస్ ద సూటబుల్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ అట్ ద బిగినింగ్, నాట్ వర్బ్, word at the beginning. Whether there is a main verb in the sentence, we should use do verb as a helping verb. For V1 main verb, use this structure do plus does plus V1. For V2, use did plus V1. So this is the fundamental tenses knowledge. Do plus does అనేది V1ని ఫాలో అవుతుంది, V2 అనేది did plus V1 అనేది మనం క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్లో మనం చెప్పుకుంటాం. సో మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో వెయిట్ ఫర్ లిటిల్ మోర్ టైం. సో ఇప్పుడు మనం టెన్సెస్ నాలెడ్జ్ని ఈ స్ట్రక్చర్లో మనము చూడండి. డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్, డూ ప్లస్ డస్, ప్రజెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్, ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఈ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి ఇన్బైబ్ కన్స్ట్రక్టివ్గా మైండ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఈజీగా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మీకు టెన్స్ వైజ్ స్ట్రక్చర్స్ని చూపిస్తున్నాను. తర్వాత మనము ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ తీసుకొని మనము ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేయాలన్నది మీకు చూపించబోతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ద ట్రైన్ విల్ అరైవ్ ఇన్ 30 minutes. సో అండర్లైన్ పార్ట్ ఏంటి? 30 minutes. నాట్ అండర్లైన్ పార్ట్ ఏంటంటే ద ట్రైన్ విల్ అరైవ్. సో ఇప్పుడు నాకేమి అండర్లైన్ పార్ట్ ఆన్సర్ రావాలంటే వెన్ విల్ ద ట్రైన్ అరైవ్. అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? ప్లీజ్ డూ కామెంట్ ఇన్ ద రిప్లై సెక్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ డిఫికల్ట్, I will give more and more examples. So teaching is nothing but giving more examples. There is no other alternative to teach better in the simplified manner. Just understanding more and more number of examples. Next, it is my brother's watch. So ఇక్కడ my brother's watch possessive, my బ్రదర్స్ అపాస్ట్రఫీ వాచ్. సో మనం చెప్పుకోవచ్చు దీనికి హూజ్ అనే ఒక డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ని బారో చేసుకోవాలి. హూజ్ వాచ్ ఈజ్ దిస్. ఐ లెఫ్ట్ మై మొబైల్ ఇన్ ద రూమ్. ఇన్ ద రూమ్ అండర్లైన్డ్ వర్డ్ చూడండి. వేర్ డిడ్ యూ లీవ్ యువర్ మొబైల్ ఆర్ వేర్ డిడ్ ఐ లీవ్ మై మొబైల్. సో క్వశ్చన్ ఆ విధంగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ డిడ్ ప్లస్ లీవ్ చూడండి, ఇది నాలెడ్జ్ ఉండాలి. డిడ్ ప్లస్ V1, డిడ్ ప్లస్ V1, ఇంకా మిగతా ఆపోజిట్గా మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తుంది. ఐ సా కెల్విన్ అట్ ద పార్క్. సో కెల్విన్ అనే పర్సన్. హూ డిడ్ యూ సీ అట్ ద పార్క్. సో డిడ్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సా, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ద వెదర్ ఈజ్ సన్నీ అండ్ హాట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. హౌ ఈజ్ ద వెదర్? ద వెదర్ ఈజ్ సన్నీ అండ్ హాట్. What is the weather? When is the weather? They don't sound natural in terms of getting the right answer.
ద బ్లూ షర్ట్ ఈజ్ మైన్. సో నాకి ఏ షర్ట్ నాది అని కనుక్కోవడానికి సో చాయిస్ బ్లూ షర్ట్, రెడ్ షర్ట్ కాదు అని చెప్పడానికి విచ్ ఈజ్ యువర్ షర్ట్. ద టీ ఈజ్ కోల్డ్. వాట్ ఈజ్ కోల్డ్? ద టీ ఈజ్ కోల్డ్. సో ఈ విధంగా మనము సింపుల్ సెంటెన్సెస్తో స్టార్ట్ చేసి మనము నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్కి వెళ్తున్నాం. ద హీరో ఈజ్ 65 years old. సో హౌ ఓల్డ్ ఈజ్ ద హీరో? హీ కేమ్ బై ప్లైన్. సో ఏ విధంగా? మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. హౌ డిడ్ హీ కమ్ బై? సో కేమ్ అనేది ఇక్కడ డిడ్ ప్లస్ కమ్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హౌ హీ కేమ్ బై అని పెట్టామనుకోండి, నో, ఇట్ డజంట్ సౌండ్ న్యాచురల్లీ, it doesn't sound naturally no for the స్పీకర్ ఆర్ ద లిజనర్. అర్థమైందా? సో అది ఖచ్చితంగా స్ట్రక్చరల్గా యాక్యురేట్గా ఉండాలంటే హౌ డిడ్ హీ కమ్ బై అనాలి. ఐ విల్ స్పెండ్ మై హాలిడే ఇన్ గ్రీస్. సో ఇన్ గ్రీస్ అన్నప్పుడు వేర్ విల్ యూ స్పెండ్ యువర్ హాలిడే? టీ ఈజ్ 5 rupees a cup here. How much is tea a cup here? Wonderful. I have 2 brothers. How many brothers do you have? Sarada's favorite subject is English. What is Sarada's favorite subject? సో ఈ విధంగా అండర్లైన్ పార్ట్ని, నాట్ అండర్లైన్ పార్ట్ని మనం కేర్ఫుల్గా స్టడీ చేసిన తర్వాత క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. సో వీ సెలబ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే ఇన్ January. వెన్ డూ వీ సెలబ్రేట్? ఐ యూజువల్లీ వాచ్ టీవీ ఇన్ ద ఈవినింగ్. వాట్ డూ యూ డూ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఆర్ వాట్ డూ యూ వాచ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్? ద నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్ ఈజ్ ఇన్ 2028. వెన్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్? ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఈజ్ Donald Trump. Who is the president of the USA? తాజ్ మహల్ ఈజ్ ఇన్ ఆగ్రా. వేర్ ఈజ్ ది తాజ్ మహల్? సో ఈ విధంగా సెంటెన్సెస్ని మనము ఫస్ట్ చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్ని ఫ్రేమ్ చేసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మనకి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఎలా సెంటెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది, స్ట్రక్చర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఏ క్వశ్చన్ వర్డ్ వాడుతున్నాం అనేది మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా హౌ లాంగ్, హౌ ఫార్, హౌ ఆఫన్, వాట్, వై ఇవన్నీ మనము చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, డియర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది SCERT ప్రిస్క్రైబ్డ్ మోడల్ పేపర్స్లో నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినటువంటిది. సో మీరు ఈ 3 పారాగ్రాఫ్స్కి బాగా చదివి అర్థం చేసుకొని ఫ్రేమ్ చేయగలిగారంటే 10 marks out of 10 marks you might score, or you can score definitely in this 2025 SSC examinations. So let me read the paragraph for you, then you please comment in the reply section with suitable double-edged question. Are you ready, dear students? Wonderful. At birth, the child was very fair and pretty. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often, both are possible, made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. సో ఈ విధంగా మనము ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదివిన తర్వాత అండర్లైన్డ్ పార్ట్స్ని, నాట్ అండర్లైన్డ్ పార్ట్స్ని కేర్ఫుల్గా స్టడీ చేసి ప్లీజ్ టు ఆన్సర్, అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఐ విల్ షో ద ఆన్సర్స్. అట్ బర్త్ ద చైల్డ్ వాజ్ వెరీ ఫెయిర్ అండ్ ప్రెట్టి. సో పుట్టినప్పుడు బోలి సులేఖ చాలా అందంగా, అందరికీ అట్రాక్టివ్గా అనిపించింది. సో హౌ వాజ్ ద చైల్డ్ అట్ బర్త్ అని చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్, ఆ విధంగా మీరు ఫ్రేమ్ చేయాలి. సో అదేవిధంగా రామ్లాల్ సేమ్ లెసన్లో నుంచి అనదర్ పారాగ్రాఫ్ 7 బోలి ప్రాస్పరస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ హెల్దీ టు స్టడీ ఇన్ స్కూల్స్. సో ఇక టు స్టడీ అంటే డెఫినెట్గా మనకి పర్పస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అండ్ లేటర్ ఇన్ కాలేజెస్. ఈ అండర్లైన్ పార్ట్స్కి మీరు క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయండి. తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ మేకింగ్ ఆఫ్ ఎ సైంటిస్ట్ సంబంధించి బ్రిలియంట్ సైంటిస్ట్ దో హీ వాజ్ గ్రీఫ్, హీ వాజ్ అ రాదర్ లాలెస్ పర్సన్. హిజ్ ల్యాండ్లార్డ్ disliked him and tried to eject him. In revenge, Gift set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. So ఇక్కడ మనకి ఈ పారాగ్రాఫ్ సంబంధించి ఈ అండర్లైన్ వర్డ్స్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి మనం క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీకు
Dear students, without looking at the answer, first please attempt on your own, then cross check with these answers. So, how was the child at birth? Very fair and pretty. What illness did she have at the age of 2? An attack of smallpox. What type of marks permanently disfigure the body? Deep black pockmarks. What couldn't she do till she was 5? Couldn't speak. What often made fun of Suleka? The other. Who made fun of Suleka? Simple. The other children. How many children did Ramlal have? Did plus have 7. Who was the youngest of them? Boli. What kind of household was it? Prosperous. What couldn't she do till she was 5? Who often made fun of Suleka? The other children. సో ఈ విధంగా మనకి ప్యాసేజ్ 3 సంబంధించి వాట్ వాజ్ గ్రిఫిన్ రాదర్ ఎ లాలెస్ పర్సన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ వాజ్ గ్రిఫిన్ అనొచ్చు. వాట్ డిడ్ గ్రిఫిన్ డూ ఇన్ రివెంజ్? సెట్ ఫైర్ టు ద హౌస్. వాట్ డిడ్ హీ హ్యావ్ టు డూ టు గెట్ అవే without being seen? Remove his clothes. What did he become? Homeless wanderer. What did he leave as he walked? Footprints. So dear students, we hope you enjoyed the inputs and insights for framing WH questions. Please follow our English and Education Update channel, and please go to NCERT CBS lessons for all summaries, characters, and for sure success of getting 90+ marks in the coming SSC examination. Do take care. Jai Hind.